नमो भगवते वासुदेवाय। ओं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आज आम श्रीमद् भागवत पुराण द्वादश स्कंधर दशम अध्याय आरंभ करवा। अध्यायटीर नाम है मार्कंडेय को शिवंकर वरदान। श्री सुतमुनि कही चलिले, हे सैनिकादि ऋषिगण, मार्कंडेय मुनि एहीपरि भावरे नारायणकर रचित जोगमायार वैभव अनुभव कले। से मनरे निर्धारण कले जे जोगमायार प्रभावरु मुक्त हेबाकु हेले मायापति भगवानक शरण जिबा ही एकमात्र उपाय। तेणु से भगवानकर शरणापन्न होइगले। मार्कंडेय मने मने कहिले, हे प्रभु, आपणकर माया हेउची वस्तुतः प्रतीति मात्र, किंतु ताहा सत्य परि बोध हेउची। तेणु बड़ बड़ विद्वान मध्य ताहार क्रीड़ारे मोहित हो जाउछन्ति। आपणकर श्री चरणाम्बुज ही शरणागत मानंकु सकल प्रकार अभय प्रदान करिथाए। तेणु मु सेही पदामुंजर आश्रय ग्रहण करुछि। श्री सुतमुनि कही चलिले, मार्कंडेय एहीपरि शरणागति भगवानर तन्मय हो जाइथिबा बेले भगवान महेश्वर भगवती पार्वतींकर सहित वृषभ उपरे बसी आकाश मार्गरे विचरण करू करू तांको देखिबाकू पाइले। तांको सहित बहु अनुचर मध्य आसीथांती। मार्कंडेय को ध्यानावस्थारे देखि पार्वतींकर हृदय बात्सल्य स्नेहरे उछुली उठिला। से शिवंकु कहिले, भगवान, टिकिए एही ब्राह्मण को देखंतु तो। बात्या छाड़ीगले समुद्रर लहरी ओ मत्स्य माने जेहीपरि प्रशांत हो जाती एवं समुद्र जेहीपरि धीर गंभीर हो जाए, एहांकर शरीर इंद्रिय ओ अंतःकरण सेहीपरि प्रशांत हो जाइछि। आपण तो सर्वसिद्धि दाता, तेणु कृपा करी एही ब्राह्मण को तपस्यार प्रत्यक्ष फल प्रदान करंतु। भगवान महेश्वर कहिले, हे देवी, एही ब्रह्मर्षि लोक अथवा परलोकर कौनसी वस्तु चाहते नहीं। अन्य विषय कथा कौन कहिबा, एहांक मनरे मोक्ष निमंते मध्य कौनसी आकांक्षा नहीं। एहार कारण हैला सकल घटवासी अविनाशी भगवानंकर चरणरे एहांकर परम भक्ति हो जाइछि। प्रिये, एहांकर आमठारे कौनसी प्रयोजन नहीं। तथापि ए जेहेतु जड़े महात्मा, तेणु मु जाई तांको सहित किछि कथाभाषा निश्चय करिबि। साधु सन्तंकर सत्संग लाभ ही हेउछि प्रत्येक जीव पक्षरे सबुठारु बड़ लाभ। श्री सुतमुनि कहिले, हे सैनिक, भगवान शिव हेउचंती समस्त विद्यार प्रवर्तक एवं सकल प्राणीक हृदय निवासी अंतर्जामी प्रभु। पुणी से हेउचंती जगतर सकल साधु सन्तंकर एकमात्र आश्रय ओ आदर्श। से पार्वती को एहीपरि कही मार्कंडेय मुनिंक निकटकू गले। सेतेबेलकू मार्कंडेयंकर समस्त मनोवृत्ति भगवत भावरे तन्मय हो जाई रहिथाए। तांकर देहज्ञान बा बाह्य ज्ञान आदौ न थाए। तेणु तांको पाखकू सकल विश्वर आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर जे आसीगलेनी से ताहा जानिपारिले नाही। मार्कंडेय मुनि सेतेबेले केउं स्थितिरे थिले, सर्वशक्तिमान भगवान कैलासपति को ताहा अजणा नथिला। तेणु छिद्र थिबा स्थानरे वायु जेहीपरि अनायासरे प्रवेश करि जाए, से सेहीपरि निजर जोगमाया बलरे मार्कंडेय मुनिंकर हृदयाकाशरे प्रवेश करिगले। मार्कंडेय देखिले जे तांको हृदय भगवान शिवंकर दर्शन मिलुची। शिवंक मस्तकरे शोभा पाउची बिजुली परि झटकुथिबा पिंकल वर्णर जटा। तांकर तीनी नेत्र ओ दशभुज अत्यंत मनोरम दिशुची। तांकर दीर्घ ओ सुपुष्ट शरीर उदयकालीन सूर्य परि तेजस्वी होइछि। से पिंधिछंती व्याघ्र चर्म एवं हाथ मानकरे धरिछंती शूल, खटबांग, ढाल, रुद्राक्षमाला, डंबुरू, खपर, तरबारी ओ धनु। निज हृदय अकस्मात शिवंकर एही रूप दर्शन करी मार्कंडेय मुनि विस्मित होइगले। तांको भितरे इए कौन
ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏହିପରି ନାନା ବୃତ୍ତି ଉଦୟ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ତ୍ରିଲୋକର ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର। ରୁଦ୍ରଗଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ସେଇମାନଙ୍କର ଚରଣରେ ମଥା ଲଗାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ଆବାହନ, ଆସନ, ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପମାଳା, ଧୂପ ଓ ଦୀପ ଆଦି ଉପଚାରରେ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱର, ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ ଓ ସେଇମାନଙ୍କର ଗଣମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଓ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଓ ମହିମାରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖରୁ ହିଁ ତ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବିସ୍ତାର ହେଉଛି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବା ବା କରିପାରିବି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ସଦାଶିବ ସ୍ୱରୂପକୁ ଓ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ରଜଗୁଣଯୁକ୍ତ ସର୍ବପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତମଗୁଣଯୁକ୍ତ ଅଘୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ସୂତମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ସୈନିକ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ଏହିପରି ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ଥଜନଙ୍କର ପରମ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ହସି ହସି କହିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମୁଁ ଆମେ ତିନିଜଣ ହେଉଛୁ ବରଦାତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେବେ ବି ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ମରଣଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅମୃତତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ବର ମାଗ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ୱଭାବତଃ ପରୋପ ଉପକାରୀ, ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇମାନେ କାହାରି ପ୍ରତି ବୈରଭାବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତାହା ନିବାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି ଯେ ସେଇମାନେ ଆମର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକପାଳ ଏହିପରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା, ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କରନ୍ତି। କେବଳ ସେଇମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ତଥା ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସଂଲଗ୍ନ ରହନ୍ତି। ସେହି ଶାନ୍ତ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଜ ଓ ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଣୁମାତ୍ର ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଥା ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ତୁମପରି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଓ ସେବା କରୁ। ହେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, କେବଳ ଜଳମୟ ତୀର୍ଥ ହିଁ ତୀର୍ଥ ନୁହେଁ କି କେବଳ ଜଡ଼ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ତୁମପରି ସନ୍ଥଜନ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ। କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଓ ଦେବତାମାନେ ବହୁଦିନ ସେବା କଲେ ହିଁ ସେ ସେବକକୁ ପବିତ୍ର କରାଇଥାନ୍ତି। ଅଥଚ ତୁମପରି ମହାତ୍ମାମାନେ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଅନ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତତା, ତପସ୍ୟା, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ ଓ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ଆମର ବେଦମୟ ଶରୀର ଧାରଣା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁ। ହେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, କୁଖ୍ୟାତ ମହାପାପୀ ତଥା ଅନ୍ତ୍ୟଜମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମପରି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶ୍ରବଣ ଓ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ଭାଷଣ କରି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବେ ତାହା କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ସୂତମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ସୈନିକାଦି ଋଷିଗଣ, ଇନ୍ଦୁଭୂଷଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଧର୍ମର ଗଭୀରତମ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ଷରରେ ଅମୃତ ସାଗର ଭରି ରହିଥାଏ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ନିଜର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅମୃତମୟ ବଚନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତନ୍ମୟତାର ସହିତ ପାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ପାନ କଲେ ବି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି ପାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ସେ ବହୁକାଳ ଧରି ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଭ୍ରମୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କ୍ଳାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କଲ୍ୟାଣମୟୀ ବାଣୀର ଅମୃତ ପାନ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ କହିଲେ, ସତରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଲୀଳା ପ୍ରାଣୀମାନେ ବୁଝିପାରିବା ବଡ଼ କଠିନ। ଆହା, ସକଳ ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଲୀଳାଚ୍ଛଳରେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ମୋ ପରି ଜୀବକୁ ପୁଣି ବନ୍ଦନା ଓ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ରହସ୍ୟ ଓ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝାଇଦେବା ନିମନ୍ତେ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଆଚରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ତଥା ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମାଚରଣ କରନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାଦୁକର ନାନା ପ୍ରକାର ଖେଳ ଦେଖାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ୱରୂପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱଜନମୋହିନୀ ମାୟାର ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତିକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଓ ସ୍ତୁତି ଆଦି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମହିମାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନଦ୍ରଷ୍ଟା ପରି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ସକଳ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ସେଇଥିରେ ଜୀବ ରୂପେ ପ୍ରବେଶ କରି କର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିବା ଗୁଣମାନଙ୍କ ହେତୁ କର୍ତ୍ତା ପରି ବୋଧ ହେଉଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ତ୍ରିଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିଗୁଣର ଅତୀତ ତଥା ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ଆତ୍ମ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ମୂଳ, କେବଳ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ହେ ଅନନ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ପରମ ଦର୍ଶନଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଆଉ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ତାହା ବର ରୂପରେ ମାଗିବି? ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଓ ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସକଳ କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିସାରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହି ବର ମାଗୁଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଠାରେ, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଠାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଠାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋର ଅବିଚଳ ଭକ୍ତି ରହିଥାଉ। ଶ୍ରୀ ସୁତମୁନି କହିଚାଲିଲେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସୁମଧୁର ବାଣୀରେ ଏହିପରି ସ୍ତୁତି କରିବାରୁ ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେରଣାରେ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ମହର୍ଷି, ତୁମର ସକଳ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଠାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ରହୁ। ତୁମର ପବିତ୍ର ଯଶ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକର୍ତ୍ତିତ ହେଉ ଏବଂ ତୁମେ ଅଜର ଓ ଅମର ହୋଇଯାଅ। ହେ ବିପ୍ରବର, ତୁମର ବ୍ରହ୍ମାତେଜ ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହୁ। ତୁମକୁ ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ବୈରାଗ୍ୟଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ତୁମକୁ ପୁରାଣର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ମିଳୁ। ସୁତମୁନି କହିଚାଲିଲେ, ହେ ସୈନିକ, ଭଗବାନ ତ୍ରିଲୋଚନ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନିଙ୍କୁ ଏହିପରି ବର ଦେଇସାରି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଓ ପ୍ରଳୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନୁଭବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ସେହିଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଭୃଗୁକୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମହାଯୋଗର ପରମ ଫଳ ମିଳିଗଲା। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେଲି। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମୁନି ଏହି ଯେଉଁ ଅନେକ କଳ୍ପର ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟର ଅନୁଭବ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାର ହିଁ ବୈଭବ ଥିଲା। ତାହା ଥିଲା ତାତ୍କାଳିକ। ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଳୟ ନଥିଲା। ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମାୟାମୟ ପ୍ରଳୟ ଥିଲା। ସେହି ମାୟାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି କେହି କେହି ଏହାକୁ ହିଁ ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ଘଟୁଥିବା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ହେ ଭୃଗୁକୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୈନିକ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯେଉଁ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଚରିତ୍ର ଶୁଣାଇଲି, ଏହା ଭଗବାନ ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଓ ମହିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି
ଓ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେ ଉଭୟ କର୍ମବାସନା ହେତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଆବର୍ତ୍ତରୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାଏ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।